Good evening. Good evening, ma'am. Good evening, Jamila. Fatima. Esther. Good evening, ma'am. Good evening. ഓക്കെ, ഇന്നലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല? നിങ്ങള് സെർച്ച് ചെയ്തോ? നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തോ? ചെയ്തിരുന്നോ? നോട്ട്സ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരുന്നോ? ചെയ്തല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, ഡിഫ്തീരിയയെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ പെർട്ടൂസിസ്, ടെറ്റനസ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ. എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയോ? ഡിഫ്തീരിയ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ പെർട്ടൂസിസ്, ടെറ്റനസ്. ടെറ്റനസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? തീർന്നായിരുന്നോ? ടെറ്റനസ് എടുത്തിരുന്നോ ഞാൻ? ഇല്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്ക് എടുക്കാം. പ്രയർ സോങ് ആരെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ? പ്രയർ സോങ് മാം, ഞാൻ പറയാം. രമ്യ അല്ലേ? ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. Thank you, God, for all that flows. Thank you for the sky's rainbows. Thank you for this stars and shine. Thank you for these friends of mine. Thank you for the moon and sun. Thank you, God, for all you are done. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, വേറെ ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാനായിട്ട് അല്ലെ, പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് റോൾ പ്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ആക്ഷൻ സോങ്. റോൾ പ്ലേ ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇന്നലെ എന്നോട്? മിസ് എന്നോടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ. അലീനോടായിരുന്നു അല്ലെ? എന്തായി? ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്നാ. അതെങ്ങനെ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയത്? അപ്പൊ അത് വായിച്ചാൽ മതി, അതോ മലയാളത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ ആദ്യം പറയണോ? ഇല്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷിൽ മതിയോ? അതെ, അത് വായിക്കട്ടെ. വായിച്ചു. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ക്ഷമിക്കുക. സാരില്ല. A small family of a father, mother and their children. Eldest is a girl named Geeta of 8 years, and she have a young brother Govind of 6 years. Scene 1. At 8:30 p.m. The children are doing their studies as usual in their room. Mom was at the kitchen. She is taking dinner for all to the dining table. Unfortunately, the father came into home. The father, who is an alcoholic, he has a lot of abnormalities on his appearance. Suddenly, he ran to the kitchen and made a great quarrel with his wife. He came out to the dining table and threw all the food items away. Children got frightened and stopped their studies. After a big fight, he sat down and slept. All of them do not have dinner. This is just like a series that happened in all days. Scene 2. A daytime at school. At Geeta's classroom, the third period starts. Geeta is laid down on her desk. Then her friend asks, "Friend, Geeta, why are you looking so gloomy? What happened to you?" Geeta, "Nothing, dear. I just have a small headache." Friend, "Okay then, you will take rest. Do you want any tablets?" Geeta, "Oh, I would be nice to have it." Friend, "Okay then, you stay here. I will bring it from the sick room." Geeta again she rested his head on the bench. After few minutes, Geeta's friend came back to the classroom fastly and called her to the sick room. On the way to sick room, Geeta, "What happened, dear? Where is my tablet?"
അലീന മിസ്സേ ആ പുറത്തൊന്ന് സംസാരിച്ച്. ആ ആ ഗീത, what happened dear? Where is my tablets? Friend. Geeta, Geeta, you just wandered by the health faculty. When she enters into the sick room, she got surprised that her little brother is lying on bed having his first aid. Geeta ran to him and cries, Geeta, Govind, Govind, the health faculty. Don't be afraid, Geeta. He is unconscious. Geeta, what happened to my brother? Govind, class teacher. He just fell down unconsciously on the ground during PT period. Health faculty. He has a bad health condition. He is too tired and anemic. Geeta, ma'am, he is very tired from yesterday. We can't eat anything for the whole day. Health faculty. Why? Geeta, our mom got ill. She is at bed for 2 days. She can't make any food for us or to her own. I will make some rice and we will eat that whole day. Health faculty. Where is your father? Geeta keeps silence and she could not say anything. Health faculty. What's the real problem? After some time, Govind wake up. After the better treatment, both of them told the whole story in front of the principal and teachers. On that evening, the teachers went to their home with children, saw their mother's condition. Teachers called their father and asked about all the wrongs happened from his side. They told all things that happened such a day. He hugged their kids and cried a lot. Finally, he understands all the sins made by him and relented himself. He decided for a new life from the very next day. The end. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ചെയ്ത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ അലീന വായിക്കുന്ന റീഡ് ചെയ്തത് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ അടുത്ത നാളെ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? എസ്റ്റർ നാളെ ചെയ്തിട്ട് വരുമോ? പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരുമോ എസ്റ്റർ? റോൾ പ്ലേ മാം നാളെ വേണ്ട, ഒരു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാം. നാളെ ആര് ചെയ്യും? അപ്പൊ നാളെ ആരാ ചെയ്യുന്നേ? ആരാ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നേ നാളെ ചെയ്യാനായിട്ട്? ഉസൈല റെഡിയാണോ നാളത്തേക്ക്? ഉസൈല, സ്മൃതി? ഞാൻ ചെയ്യാം. സ്മൃതി ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ വേറെ ആരെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം? നാളെ പ്രയർ പാടണം കേട്ടോ. അലീന നാളെ പ്രയർ പാടോ? പ്രയർ ഞാനാണോ? നാളെ പാടാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ രമ്യ റോൾ പ്ലേ, അലീന പ്രയർ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ടെറ്റനസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സ്മൃതിയല്ലേ? എന്താ റോൾ പ്ലേ? ഞാനല്ലല്ലോ. അതെ റോൾ പ്ലേ രമ്യ. ഞാൻ നാളത്തേക്ക് വേണ്ട മാം, സ്മൃതിയല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, സ്മൃതി ചെയ്തു. സ്മൃതി ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാളായിട്ട് നാളെ റെഡി ആയിട്ട് വരിക. പറ്റുന്നവര് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക ഒരാള് ചെയ്യാന്ന് കേട്ടോ. രമ്യയാണോ സ്മൃതിയാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ആകുമ്പോ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാന് സ്ലൈഡ് പിന്നെ കാണിക്കാം കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് കാണിക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള്, അതായത് നമ്മുടെ ആ സ്ലൈഡില് ആദ്യത്തെ ഒരു പാരാഗ്രാഫിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫ്തീരിയ, പെർട്ടൂസിസ്, ടെറ്റനസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചില ഡിസീസ് ആണ് ആ ഒരു സ്ലൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഒന്ന് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മീസിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ റുബല്ല, മംസ്. അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കാണുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡ് കാണിച്ച അപ്പൊ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്താൽ മതി.
ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങള് ലെക്ചർ നോട്ട് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ക്ലാസ് തീരാറാകുമ്പോ സ്ലൈഡ് വായിച്ചാൽ മതിയില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് റെഡിയാണോ നിങ്ങള്? ഓക്കെ. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇന്നലെ നമ്മള് ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയാൻ ആരംഭിച്ചത് അല്ലെ. ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുതിരസന്നി എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത്. അത് മുതിർന്നവര്, അതായത് നമ്മുടെ മുത്തശ്ശന്മാരൊക്കെ ഈ രോഗത്തിനെ പറയുന്നത് കുതിരസന്നി എന്നാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതായത് ടെറ്റനസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് കേട്ടോ. ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി കേട്ടോ, നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി. ഓക്കെ, CLOSC, അതുപോലെ തന്നെ TRIDIUM PETTANI. ഓക്കെ, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി എന്ന ബാക്ടീരിയ ആണ് ഈ ഒരു രോഗം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത, നമ്മള് മണ്ണിൽ കാണുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ അംശം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെളിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവര് മണ്ണിലൊക്കെ കളിക്കുമല്ലോ, ചെളിയിലൊക്കെ കളിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ അവരുടെ ദേഹത്ത്, അവരുടെ ബോഡിയില് മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ ആ മുറിവിലൂടെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ എന്താണ് ദേഹത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അത് മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിലും മുറിവിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു രോഗാണു നമ്മുടെ ഉള്ളില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള് ഞാൻ ഇപ്പോ ഡിഫ്തീരിയയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ. അതുപോലെ തന്നെ വില്ലൻ ചുമയുടെ, അതായത് പെർട്ടോസിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു, അതായത് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസീസിന് എന്തുണ്ട്, സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മസിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ എന്താണ്, വരിഞ്ഞു മുറുകും. ഓക്കെ, വരിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മാംസപേശികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വലിഞ്ഞു മുറുകിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൽ എന്തുണ്ടാവും, ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടും. ബ്രീതിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ടെറ്റനസ് വരുന്ന ഒരാൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മുഖത്ത്, അതായത് നമ്മുടെ ഫേസിലെ മസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഫേസ് മസിൽസിലെ, അതൊക്കെ എന്താണ്, വലിഞ്ഞു മുറുകി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. ഈ ഒരു രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് ഫേസ് മസിൽസ് ഒക്കെ എന്താണ്, ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫേസ് മസിൽസ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രോഗത്തിനെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ലോക്ക് ജോ എന്ന് പറയും കേട്ടോ. LOKJAW, ലോക്ക് ജോ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ്, ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ലങ്സ് എന്താവും, ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ മൊത്തം എന്താണ്, മസിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അതായത് വലിഞ്ഞു മുറുകി ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കും. അതുകൂടാതെ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിന്, ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്വാസകോശം, അതായത് ലങ്സ് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ആഴത്തിലൊക്കെ മുറിവുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും സൂക്ഷിക്കണം. ഈ ഒരു നമ്മൾ TT എടുക്കാനായിട്ട് പോവില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുറിവുണ്ടായി, നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് എന്താണ്, ഒരു ആണി കൊണ്ട് മുറിവുണ്ടായി, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് മുറിവുണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പോകുന്നേ, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ആഴത്തിലുള്ള മുറിവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നേ? അലീന, എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് മുറിവുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ? TT എടുക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മള് പോകുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഒരു സംഭവം എന്ത് തന്നെയാണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരായിട്ടാണ് എന്ത് തരുന്നത്, ഈ TT വാക്സിൻ നമുക്ക് തരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവരുടെ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു 2 months എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് വാക്സിൻ എടുക്കും കേട്ടോ. ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കും. എപ്പോ? പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസില് ആദ്യത്തെ മാസങ്ങളില് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് എന്തെടുക്കും, ടെറ്റനസിന്റെ വാക്സിൻ എടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഗർഭിണികളില് ഇത് എടുക്കുന്നത്, അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡീസില് ഈ വാക്സിൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്,
ന്യൂ ബോൺ ബേബീസിന്, അതായത് അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗർഭകാലത്ത് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഗർഭിണികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മള് ഇപ്പൊ കൊച്ചുകുട്ടികളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരിപ്പോ അവരിപ്പോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുമ്പോ അവര് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വല്ല പട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചയോ ഒക്കെ വന്ന് അവരെ കടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മാന്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഓടൂല്ലേ, നമ്മള് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോകുമ്പോ അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാ? അതായത് ഈ മൃഗങ്ങള്, അതായത് പട്ടികളിലും പൂച്ചകളിലും ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ നഖങ്ങളിൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ അംശം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. മണ്ണിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഓടി നടക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതാണല്ലോ, അതിൽ പെടുന്ന മൃഗങ്ങളാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ നഖത്തിലും മറ്റുമൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ വന്ന് പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു നഖം വെച്ച് കുഞ്ഞിനെ മാന്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ കുഞ്ഞിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, പോകാനായിട്ട് സാധ്യത. അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ പട്ടിയും പൂച്ചയൊക്കെ നമ്മളെ മാന്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം ഈ ഒരു വാക്സിനിൽ ടീറ്റി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ വേഗം ഓടിപ്പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ മണ്ണിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായോ ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ചിട്ട്? മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുതിരസന്ധി എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ്. ടെറ്റനസ് രോഗം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി എന്ന ബാക്ടീരിയയാണ്. മണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാണുവാണെന്ത്, ക്ലോസ്ട്രിഡിയം ടെറ്റിനി എന്ന ബാക്ടീരിയ. പിന്നെ ചെളിയിലൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ മുറിവുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിലൂടെയാണ് ഈ ബാക്ടീരിയ രോഗിയുടെ ഉള്ളില് പ്രവേശിക്കുന്നത്. ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാംസപേശികൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് വലിഞ്ഞു മുറുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ചും ഫേസ് മസിൽസ് എന്താണ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. ലങ്സ് ടൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇനി ഗർഭിണികളില് ഈ ഒരു വാക്സിൻ ഗർഭകാലത്തിന്റെ ആദ്യ ഇതില് ആ ഒരു കാലയളവിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. 2 പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. നവജാത ശിശുക്കളിലെ ഈ ഒരു രോഗം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗർഭിണികളിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ പട്ടി പൂച്ചയൊക്കെ വന്ന് മാന്തുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു ബാക്ടീരിയ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് മൃഗങ്ങളുടെ മുറിവോ അല്ലെങ്കിൽ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകുന്നത് കേട്ടോ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ടീറ്റി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടെറ്റനസ്, അതുപോലെ പെർട്ടുസിസ്, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഡിഫ്തീരിയ, ഇതിന് 3-നുമായിട്ടാണ് നമ്മള് DPT വാക്സിൻ നമ്മള് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് ആണ് കേട്ടോ. പോളിയോ മൈലറ്റിസ്, ഇപ്പൊ ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ചിട്ട്? ടെറ്റനസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ടീറ്റി എടുക്കേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ഉണ്ടോ? ആരും ടീറ്റി എടുത്തിട്ടില്ലേ ഇത്രയും നാളായിട്ടും? ടീറ്റി ഉണ്ട് മാം. പ്രഗ്നന്റ് ആയപ്പോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ പൂച്ചനെ തട്ടിയായിരുന്നു, അന്നേരം TT എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ഇനി? ഒരു പ്രാവശ്യം എന്റെ മോന്റെ കൈ മുറിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ബ്ലഡ് നിൽക്കാതെ വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി. അപ്പൊ അവര് ഫസ്റ്റ് എടുത്തത് TT ആയിരുന്നു. ടീറ്റി ആണല്ലേ എടുത്തത്? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ലെക്ചർ നോട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ലേ? ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ലെക്ചർ നോട്ട് ചെയ്തായിരുന്നോ? ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മിസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോളിയോ മൈലറ്റിസ് ആണ് കേട്ടോ. പോളിയോ മൈലറ്റിസ് അഥവാ ഇൻഫാന്റൈൽ പാരാലിസിസ്, പിള്ളവാദം എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ അതിനെ. ഓക്കെ, പോളിയോ മൈലറ്റിസ് അഥവാ പോളിയോ മൈലറ്റീസിന്റെ ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയാമോ? പറയാം. POLIO MYLITIS, പോളിയോ മൈലറ്റിസ്. POLIO MYLITIS.
ഓക്കെ. പിള്ളവാതം എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക കേട്ടോ. പിള്ളവാതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത്. ചെറുപ്പകാലത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു രോഗത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് പിന്നീട് വലുതാവുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു രോഗത്തെ കാണുന്നത് കേട്ടോ. വിശദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. പോളിയോ അസുഖം, അതായത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ പലതരം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. അംഗവൈകല്യം സംഭവിച്ച ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരോട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, എന്തുകൊണ്ട്, എപ്പോഴാ ഇത് പറ്റിയത്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ കയ്യോ കാലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, ചെറുപ്പത്തിലെ എനിക്ക് പോളിയോ വന്നതാണ്, അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത്, എന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആരുടെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ? പോളിയോ വന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിലോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പോളിയോ എടുക്കാത്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു റിലേറ്റീവിന് പ്രായമായതാ ഇപ്പോ, കാലിന് മുടന്തുണ്ടായിരുന്നു, അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് മുടങ്ങിയതിന്റെ ആണെന്നാ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അതെ അതെ കേട്ടാ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പലരും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് വൈകല്യങ്ങള് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. വൈറസ് പരത്തുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അണുബാധയാണ് എന്ത്, പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം കേട്ടോ. ഓക്കെ. വൈറസ് ആണ് കേട്ടോ. അത് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പോളിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വേറെ വല്ലതും ആണെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, ഇതൊരു വൈറൽ ഡിസീസ് ആണ് എന്ത്, ഈ ഒരു പോളിയോ മൈലൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഇതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. അതാണ് ഇതിന്റെ രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അംഗവൈകല്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഇപ്പൊ കയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കാലോ എന്താണ് ആൾക്ക് ചലിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്ത് പറ്റാം, ആളുടെ മരണം വരെ എന്താണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് രോഗി ഉണ്ടാവുക. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതിന് ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ വരാതെയാണ് നമ്മള് ഈ ഒരു രോഗം നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം നമ്മൾ വരാതെയാണ് നോക്കേണ്ടത്. ചികിത്സയില്ലാത്ത രോഗമാണെന്ത്, പോളിയോ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് പകരുന്നത്, അതായത് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതായത് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നേ, ഈ ഒരു വാക്സിൻ എടുക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നം മൂലമാണ് ഈ ഒരു ഡിസീസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാലും ഈ ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇത് നമ്മുടെ ഫുഡിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് വാട്ടറിലൂടെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു രോഗം നമുക്ക് പിടിപെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ, ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം, അതായത് നാഡീവ്യൂഹത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു രോഗം ബാധിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്തുണ്ടാവും, വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തെ ബാധിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചലനശേഷി അല്ലെ, നമ്മുടെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെ, ബോഡി മൂവ്മെന്റിനെ ഇത് അഫക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചലിക്കാതെ വരുന്നത് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു രോഗം നല്ല രീതിയിൽ ബാധിച്ചെന്ന് വരാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ എന്ത് ചെയ്യാം, ബാധിച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പോ നമ്മള് കുട്ടികളില് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് പോളിയോ വാക്സിൻ കുട്ടികളല്ലേ, പോളിയോ നമുക്ക് ഡ്രോപ്സ് അല്ലേ കുട്ടികൾക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുട്ടികളുള്ളതാണ്, കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പോളിയോ കൊടുക്കാനായിട്ട്. എത്ര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ പോളിയോ കൊടുക്കുന്നത്? 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾക്ക്. 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് നമ്മള് പോളിയോ ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എത്ര ടൈം ആണ് ഒരു കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് കൊടുക്കുന്നത്? 5 വയസ്സ് വരെ എത്ര ടൈം കൊടുക്കും? 7 ടൈം കൊടുക്കുന്നു. 7 ടൈംസ് ആണ് കുട്ടിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മള് പോളിയോ ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഡ്രോപ്പിൽ എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോ കാണുമ്പോ എന്താണ്, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ പോളിയോ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്നാല് കുട്ടിയുടെ വാ കാണിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഒരു തുള്ളിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആണ് അല്ലെ ഒരു വായിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോക്സിനെതിരായിട്ടുള്ള, അതായത് വാക്സിൻ, ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റി വാക്സിൻ ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, കുട്ടിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു രോഗത്തിന് ഇപ്പൊ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഡിസീസ്, ആ ഒരു രോഗാണുവിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താണ് ഈ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആന്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഈ ഒരു എന്തായാലും ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൊറോണയ്ക്കെതിരായിട്ടുള്ള വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ വാക്സിൻ എടുത്തു, അതുപോലെ തന്നെ കോവിഷീൽഡ് എടുത്ത ആളുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ്, ഈ രോഗാണുവിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെതിരായിട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിനെതിരെയുള്ള ആന്റിബോഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് ഈ രോഗം വരുന്നത് എന്ത് തടുക്കും, എന്ത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും, ഈ ആന്റിബോഡി പ്രിവെന്റ് ചെയ്യും. നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെങ്തൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ ഒരു വാക്സിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പോളിയോ ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾക്ക് ആന്റിബോഡി ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷണമാണ് എന്ത്, നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം, നമ്മൾക്ക് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മള് വലുതായപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത വാക്സിൻ ആണ് അല്ലെ, കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും ഒക്കെ. അപ്പൊ അതെടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ്, നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഫീവർ വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെടുത്തതിന് ശേഷം? വാക്സിനോ കോവിഷീൽഡോ ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ആ ഫീവർ ഉണ്ടാവുന്നത് നല്ലൊരു സിംറ്റം ആണ്. കാരണം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ്, ശരിയായ രീതിയിൽ ആ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം വന്നാല് അതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആന്റിബോഡി നമ്മുടെ ഉള്ളില് ബോഡിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എവിഡൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, ആ ഒരു ഫീവർ വരുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാക്സിൻ തന്നെ എടുത്താലും കുട്ടികളിൽ അന്ന് രാത്രി എന്ത് ചെയ്യും, ചിലപ്പോ അവർക്ക് പനി ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, അമ്മമാര് ചിലപ്പോ പേടിക്കുകയോ കുട്ടിക്ക് പനിയാണല്ലോ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ഉടനെ തന്നെ ഹെൽത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോ നമ്മൾ വിളിച്ചെന്ന് വരും, കുട്ടിക്ക് പനി ഉണ്ട്, നല്ല കുറയുന്നില്ല എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അവര് പറയും പനിക്കട്ടെ, പനിച്ചു പോണം, അത് നല്ലതാണ്. പനി എന്ന് പറയുന്നത് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു നല്ലൊരു സിംറ്റം ആണ്. നമ്മളുടെ ബോഡി അതിനോട് എന്താണ് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, അത് അങ്ങനെ പനി ഉണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുമല്ലോ പനി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയുമല്ലോ. അതിനുള്ള മരുന്ന് നമുക്ക് തരും, ചിലപ്പോൾ പാരസെറ്റമോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നു വിടും. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർക്കാം, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്ന് ഓർക്കുക. കാരണം നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന്റെ ശരീരത്തിൽ അതിനെതിരായിട്ടുള്ള ആന്റിബോഡി എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഫീവർ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? മനസ്സിലായി അല്ലെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പറഞ്ഞു 7 times ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഈ ഒരു പോളിയോ ഡ്രോപ്പ് കുഞ്ഞിന് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഒന്നും കൂടി പറയാം, എന്തെങ്കിലും വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. പോളിയോ മൈലറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളവാതം എന്ന് പറയുന്ന രോഗമാണ്. ഇതിന് ചികിത്സ നമുക്ക് ഇല്ല കേട്ടോ, ചികിത്സ ഇല്ല. വേറൊരു പുറത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട്, അതായത് ഈ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രോപ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കുഞ്ഞിന് കൊടുത്താൽ തന്നെ എന്താണ് 100% എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഈ ഒരു രോഗം വരാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് മൂലമോ, അതായത് ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മിസ്സിംഗ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, രോഗം വന്ന് കാണുന്നത്. അപ്പൊ മറ്റു രോഗങ്ങളെ പോലെയല്ല ഈ രോഗത്തിന്, അതായത് ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് ഇതിനുള്ള ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രോഗം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, 100% നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും, വരാതെ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അതാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. പിന്നെ ഇതിന് സപ്പോർട്ട്, അതായത് ഇനി പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. നമുക്ക് രോഗിക്ക് രോഗം വന്ന് പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സപ്പോർട്ടീവ് മാനേജ്മെന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് രോഗിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു രോഗത്തിനെതിരായിട്ട് ഇതുവരെ ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെർവസ് സിസ്റ്റം, നാഡീവ്യൂഹത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്, ചലനശേഷി എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഹൃദയത്തെ ബാധിക്കാം. പിന്നെ 5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, പോളിയോ ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പോളിയോ മൈലറ്റിസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോ ഏതാ പറഞ്ഞത്, 2 പറഞ്ഞു, ടെറ്റനസ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ പോളിയോ മൈലറ്റിസും പറഞ്ഞു കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അലീന, ധന്യ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? മനസ്സിലായി അല്ലേ?
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് കേട്ടോ, മീസിൽസ് കേട്ടോ. മീസിൽസ് ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ വായിപ്പിക്കാം, ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ, സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം. മീസിൽസ് കേട്ടോ, മീസിൽസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, 5ാം പനി എന്നാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുക കേട്ടോ. പണ്ടൊക്കെ എന്താണ് മീസിൽസ് നല്ല അറിയപ്പെടുന്നത്, നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ 5ാം പനി പിടിച്ചു, 5ാം പനി പിടിച്ചു മരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കുറെ ന്യൂസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. 5ാം പനി വന്ന് മരിച്ചതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങള്, എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈകല്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതായിട്ട് വരുമ്പോ പറയാറുണ്ട്, അവൻ 5ാം പനി വന്നതാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ, അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവന്റെ ബോഡിയിൽ ഇത് കാണുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മള് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൂവിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ 5ാം പനി വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ 5ാം പനി പിടിച്ചു മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും? കേട്ടിട്ടുണ്ട് 5ാം പനി. 5ാം പനി അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പോ ഈ ഒരു മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആ പേര് പോലെ തന്നെ, മീസിൽസ് വൈറസ് ആണ് എന്തുണ്ടാക്കുന്നത്, മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ. മീസിൽസ് MEASLES MEASLES മീസിൽസ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മീസിൽസ് വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗമാണ് എന്ത്, മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം. ഓക്കെ, കുട്ടികളിലാണ് ഈ രോഗം സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരാറുള്ളത്. ഓക്കെ, ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഇത് കുട്ടികളിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ, അതായത് നമ്മൾ ഡിഫ്തീരിയയും പെർട്ടോസിസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ചുമയിലൂടെ, അതുപോലെ തന്നെ അവര് തുമ്മുമ്പോൾ അവരുടെ ഡ്രോപ്സിലൂടെയാണ്, അവരുടെ സ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഈ രോഗം പടരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് തുമ്മലോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിലൂടെയുള്ള ഡ്രോപ്സിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നത്. ഇനി പനി ഉണ്ടാവും, 3 or 4 ദിവസം എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് പനി ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ശക്തമായിട്ടുള്ള ഫീവർ ആണ് എന്തിന്റെ ലക്ഷണം, ഈ ഒരു മീസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസിന്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഇത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, 5ാമത്തെ ദിവസം ശരീരത്തില് ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകള് മൊത്തം, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയില് ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകള് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ 5ാം പനി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. 3-4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുട്ടിക്ക് പനി ഉണ്ടാകും. 5ാമത്തെ ദിവസമാണ് ബോഡിയില് ചുണങ്ങു പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ചുവന്ന തടിച്ച പാടുകള് ബോഡിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ 5ാം പനി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്താണ്, പിന്നെ വേറൊരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചെവിയുടെ പിറകിൽ എന്തുണ്ടാകും, ചുവന്ന പാടുകൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും അലർജിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരാം അല്ലെ. ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചപ്പോ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്രാബ് കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മള് വേറെ എന്തെങ്കിലും അലർജീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം, അതിന്റെ ഒരു ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റാഷസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് ചുവന്ന പാടുകൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടാം. ഓക്കെ, അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മള് കുട്ടിക്ക് പനിയുമുണ്ട്, നേരിയ പനിയുണ്ട്, ഇപ്പൊ പനിയില്ലെന്ന് വിചാരിക്കാം, ഈ റാഷസ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അലർജിയുടെ മാത്രമെന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നേരിയ പനിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ പുറകില് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചുവന്ന പാടുകൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, കുഞ്ഞിനെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, 5ാമത്തെ ദിവസമാണ് ആ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, 5th ഡേ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കം ഉണ്ടാകും, കുട്ടിക്ക് വയറിളക്കം ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും, നിർത്താതെ എന്താണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എന്താണ് കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ലൂസ് മോഷൻ അനുഭവപ്പെടാം. അപ്പോ ഇങ്ങനെ വയറിളക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ രോഗത്തിന്റെ സിവിയറിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്, അതായത് തീവ്രത വർദ്ധിക്കുകയാണ്. കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പോ ICUലേക്ക് നമ്മൾക്ക് മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരാം. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ആണ് കേട്ടോ, ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ വയറിളക്കം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെ. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ കാരണമാകുന്നു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മള് ICUലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള പാടുകളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം,
പാരന്റ്സിനെ വിവരം അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു കേരളത്തിലെ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എന്താണ് ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവയർനെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി ഇപ്പൊ അവര്, കാരണം കുട്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളുമായിട്ടാണ് അവർ കൂടുതലായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു ടൈമില് ടീച്ചേഴ്സ് ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒരു ടീച്ചർ തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഒരു ടീച്ചർ തന്നെയായിരിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഡെയിലി എല്ലാ കുട്ടികളെയും അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവര് ഡെയിലി എല്ലാവരെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവരും അവർക്കറിയാം. ഓരോ കുട്ടികളെയും എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യത്യാസം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പാരന്റ്സിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ അവർക്കായിരിക്കും എന്തറിയാൻ പറ്റുക, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസിഡൻസ് കാര്യങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ ഒരു അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയുടെ പാരന്റ്സിന് എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻഫോർമേഷൻ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു മീസിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു 9th മന്ത്, അതായത് കുട്ടിക്ക് 9ാം മാസത്തിൽ 9th മന്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 12th മന്ത്, ഈ ഒരു 2 മാസത്തില് കുട്ടിക്ക് MMR വാക്സിൻ ആണ് മീസിൽസിനെതിരായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. MMR വാക്സിൻ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? MMR വാക്സിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓക്കെ, അതായത് മംസ്, മിസിൽസ്, റുബല്ല, ഈ 3 രോഗങ്ങൾക്കും എതിരായിട്ട് ഒരൊറ്റ വാക്സിൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് MMR കേട്ടോ. അപ്പോ ഈ മീസിൽസിനായാലും മംസിനായാലും റുബല്ലയ്ക്കായാലും ഈ ഒരു MMR കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഏകദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരിധി വരെ ഈ രോഗത്തെ നമുക്ക് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. എന്തെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. മിസിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് മിസിൽസ് ഡിസീസ്. കുട്ടികളിലാണ് സാധാരണ ഈ രോഗം കണ്ടുവരുന്നത്. രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ള കുട്ടിയുടെ ചുമയിലൂടെയും തുമ്മലിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്സ് ആണ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഈ രോഗം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യിക്കുന്നത്. കുട്ടിക്ക് ആദ്യത്തെ 3-4 ദിവസം പനി ഉണ്ടാകും. തുടർന്ന് 5ാമത്തെ ദിവസം കുട്ടിയുടെ ബോഡിയില് ചുവന്ന തടിച്ച റാഷസ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ചെവിയുടെ പുറകിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകം പാടുകള് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കൂടുമ്പോൾ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിയെ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ICUലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അതും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. പിന്നെ ഇതിന്റെ എതിരായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിന്റെ പേരാണ് MMR വാക്സിൻ. അത് 9th മന്ത്, അതുപോലെ തന്നെ 12th മന്ത്, അങ്ങനെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു MMR വാക്സിൻ കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, മിസിൽസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോ? കിട്ടി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റുബല്ല ആണ് കേട്ടോ. റുബല്ല, RUBELLA, റുബല്ല. ജർമ്മൻ മീസിൽസ് എന്നാണ് ഈ രോഗം അറിയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ. റുബല്ല അഥവാ ജർമ്മൻ മീസിൽസ്. ഈ ഒരു രോഗം കുട്ടികളിലും യുവാക്കളിലുമാണ് കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് കേട്ടോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരും, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് യുവാക്കൾക്കും എന്ത് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു രോഗം കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു പകർച്ചവ്യാധി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ് റുബല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നേരിയ പനി ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ. അതായത് ഭയങ്കര തീവ്രമായിട്ടുള്ള പനി ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാം, നേരിയ പനി, ഒരു ജലദോഷപ്പനി പോലുള്ള ഒരു പനി ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ദേഹത്ത് ചുണങ്ങ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ചുണങ്ങ് ദേഹത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
റുബെല്ല പിടിപെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുവാവാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ദേഹത്തെ നമുക്ക് ചുണങ്ങ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് റുബെല്ല ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓക്കെ, അതൊരു ചാൻസ് കൂടുതലുള്ളതാണ്. മറ്റുള്ള ഇതിനെ പോലെയല്ല. റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസീസ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, പിടിപെടാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഗർഭാവസ്ഥയിൽ ഇപ്പൊ റുബെല്ല പിടിപെടുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗർഭിണിയാണെങ്കിൽ ഗർഭാവസ്ഥയിലെ ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിനുള്ളില് ഗർഭം അലസി പോകാനുള്ള, അബോർഷൻ സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ റുബെല്ല ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വാക്സിൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റുബെല്ലക്കെതിരായിട്ടുള്ള അമ്മമാർ നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെ എടുക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ക്യാരിങ് അതായത് ക്യാരിങ് ആവാനായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്, പ്രഗ്നന്റ് ആവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മിസ്സിങ്, അതായത് ഈ ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയുവാണെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മള് ഡോക്ടറെ കാണുകയും എന്താണ് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ്, അതിന്റെ വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു 1 മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അത് പ്രത്യേകം ഡോക്ടേഴ്സ് എടുത്ത് പറയുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. റുബെല്ല വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ലാത്ത അമ്മമാർ എടുക്കാത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻസിക്കായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ആ ഒരു വാക്സിൻ നമ്മൾ ടേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോ ഈ ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയില് നമുക്ക് റുബെല്ല പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അബോർഷൻ സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാകാം. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഗർഭാവസ്ഥയിലാണ് റുബെല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിനൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനൊരു മെഷർമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. റുബെല്ലയുടെ ഇത് നോക്കുന്ന മെഷർമെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതലായിട്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളില് ഇപ്പൊ ഞാൻ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡിയുടെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ രോഗം നമുക്ക് കണ്ടുവരാം അല്ലെ, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ രോഗം കണ്ടുവരാറുണ്ട്. റുബെല്ല കൂടുതലായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളിലും യുവാക്കളിലുമാണ് കണ്ടുവരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് ഈ രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിച്ചാല്, രോഗം മാരകമായാല് കുട്ടിക്ക് ശ്രവണ വൈകല്യം ഉണ്ടാവാം. അതായത് ഈ നമ്മുടെ ചെവിക്ക് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാം, ചെവി കേൾക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ചയെ എന്ത് ബാധിക്കാം, റുബെല്ല എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ബാധിക്കാം. ഓക്കെ, കുട്ടിക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും, ഹൃദയപരമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈകല്യങ്ങൾ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ ഓട്ടിസം ഉണ്ടാകും. ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു രോഗം ബാധിച്ച കുട്ടികളിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇതാണത് ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ടാവും. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ, പ്രമേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഒരു രോഗം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാകും. പിന്നെ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കേട്ടോ, തൈറോയിഡിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള തകരാറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതില് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റുബെല്ല ഒരു പ്രദേശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയയിൽ പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റുബെല്ല വാക്സിൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു പ്രദേശത്ത് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ നിപ്പയൊക്കെ വന്നപ്പോ അതാണ് പേരാമ്പ്ര എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണല്ലോ ആദ്യമായിട്ട് കുട്ടികളെ, അവിടെയൊക്കെ ഭയങ്കര അലേർട്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു ഏരിയ മൊത്തമായിട്ടാണ് ബാധിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറ്റും എന്താണ് ഈ ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മള് റുബെല്ലയെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതോട് പറയണോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും? അതോട് പറയണോ? മനസ്സിലായോ? ഈ വാക്സിൻ നമുക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ എടുക്കുന്ന വാക്സിനാ? എന്താ ഈ വാക്സിൻ 5 വയസ്സിന് താഴെ എടുക്കുന്ന വാക്സിനാ? അതെ 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 അതെ, എംഎംആർ കേട്ടോ. 5 വയസ്സിന് താഴെയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ.
വേറെ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സ്മൃതി, അലീന. ആ പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് സ്കൂൾ വഴി ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നു, മീസിൽസ് റുബെല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ മോളെ ക്ലിയർ അല്ല, കേട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് മീസിൽസ് റുബെല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തിരുന്നു. എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? കുറച്ചു മുന്നേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ സ്കൂളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കൊടുക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് തോന്നുന്നു അല്ലെ? ആ ടൈമിലാ തോന്നുന്നുണ്ട്. മിസ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല 5 വയസ്സിന് താഴെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് പെൺകുട്ടികളുടെ റുബല്ല കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു, അതായത് ഈ പ്രഗ്നൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ഇതായതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. സ്കൂളുകളിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് 15 കൊടുക്കണം. എന്താ അത് ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് 5 വയസ്സിന് താഴെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കേട്ടോ. എടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കുട്ടികളിലും എടുക്കുന്നുള്ളതാണ്. പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു 10th പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളുകളിൽ വന്ന ഒരു വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ എടുത്താലും അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അത് അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. ആ അതായത് നമ്മള് ഇപ്പം ചെറിയ കുട്ടികളിൽ നമ്മള് ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ. അപ്പൊ ഇത് കൊടുക്കാത്തവർക്കാണോ ഈ ഗർഭാവസ്ഥയില് ഈ രോഗം വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലുള്ള? ആ അതെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്സിംഗ് കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇപ്പോ കൊടുക്കാത്തവർക്കും അത് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ റുബല്ല ബാധിച്ചൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം, അത് ഡ്രോപ്സിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയും എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ രോഗം നമുക്ക് പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു പരിധി വരെ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഈ രോഗങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാല് നമ്മള് ഇപ്പൊ റുബല്ലയോ അതുപോലെ തന്നെ മീസിൽസോ ഡിഫ്തീരിയയോ പെർട്ടൂസിസോ ടെറ്റനസോ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു രോഗം പിടിപെടാം. ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ സ്റ്റെറിന്? ഓക്കെ. ചില അതായത് നമ്മളുടെ വാക്സിൻസ് നമ്മൾ എന്താണ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? അതായത് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എന്താണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താണ് കാലക്രമേണ എന്താണ് ഈ രോഗബാധിതനുമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു രോഗം പിടിപെടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. വളരെ കുറവാണ് എന്നിരുന്നാലും. കാരണം നമ്മൾ മുമ്പേ ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യകത തന്നെയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ചില കേസുകളിൽ എന്താണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, തീവ്രമാകില്ല വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തില്ല. ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് ഡെത്ത് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഡിഫ്തീരിയ ബാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായി, നമുക്ക് നമ്മൾ രോഗബാധിതനായി. പക്ഷെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രോഗം മാറും. എന്നാൽ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മളെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മരണസാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലാണ്. ഈ മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ആ ഒരു സാധ്യത ഇല്ലാതാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വാക്സിൻസ് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കേട്ടോ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല, നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവണം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടി കാര്യങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ടത്. നിങ്ങൾ ഭാവിയിലെ ഫ്യൂച്ചറിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആവേണ്ട ആളാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ തന്നെ മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, പറയണം. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള, ഞാനിപ്പോ മീസിൽസ് പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ റുബെല്ല പറഞ്ഞു, കുറച്ച് പോളിയോമൈലിറ്റിസ് പറഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടോ?
ഉസ്തയില ആ ഉണ്ട്. അനുഭവം ഇല്ല, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന കേട്ടിട്ട്. വീടിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പോളിയോ ബാധിച്ച് ഒരു ഒരു ചെറുക്കനുണ്ടായിരുന്നു. അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ കാല് കൈയൊക്കെ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട്. അന്നേരം ഇങ്ങനെ എല്ലാരും പറയുന്നേക്കാ പോളിയോ ബാധിച്ചതാന്ന്. ആ ആ എന്താണ് ആൾക്ക് പോളിയോ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞ ഉസ്തയില? പോളിയോ ബാധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ആളുടെ ഡിസബിലിറ്റി എന്താണ്? അത് ചലനശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇങ്ങനെ കാല് കൈ ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ആ അങ്ങനെ തളർന്നു പോയിട്ട്. കിടപ്പാണോ? ആള് കിടപ്പ് തന്നെയാണോ? ആ കിടന്നിട്ടാ ഉള്ളത്. ആദ്യം ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലേനു, പിന്നെ അത് വന്നതാ. ഒരു 5 വയസ്സിന് ശേഷമാണ് പോളിയോ ബാധിച്ചത്. ഓ ഓ ഓ 5 വയസ്സിന് ശേഷം അല്ലേ? ഈ പോളിയോ കൊടുത്ത കുട്ടികൾക്കും അത് വരൂ? ആ വരാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ്, ഭയങ്കര കുറവാണ്. കാരണം ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരില്ല. മറ്റു അസുഖങ്ങളെ പോലെയല്ല. മറ്റ് അസുഖങ്ങളാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രോപ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് കൂടുതലായിട്ടാണ് പകരുന്നത്, വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പോളിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രോഗം നമ്മള് കൃത്യമായിട്ട് ആ ഡ്രോപ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വരാതെ നോക്കാം, വരില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പറയുന്നൊക്കെ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്, വാക്സിന് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ശരീരത്തിന് താങ്ങാൻ പറ്റൂല, അങ്ങനെയും വരാന്ന് പറയൂ. അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാ. അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? എന്താണ് ക്ലിയർ ആയില്ല. വാക്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ശരീരത്തിന് അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ വരാന്ന് പറയുന്ന കേൾക്കാം. അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോ? ആ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ സെയില് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇതാണ്, കൂടുതലാണ്. വന്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് തെളിവെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ, അങ്ങനെ പറയുന്ന കേൾക്കാം. ചോദിച്ചാ അതിലെന്തെങ്കിലും സത്യമുണ്ടോന്ന്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല, നേരിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ സെയില് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണേ? നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പാരന്റ്സിലാണെങ്കിലും എന്താണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുക. അപ്പോ വാക്സിൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സ്, മരുന്നുകൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, അതുപോലെ സിംറ്റംസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധവാന്മാരാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതായത് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. കൂടുതലും നമ്മൾ അവയർനെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഈ ഒരു അവയർനെസ് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇത് പറയുന്നത് കുറച്ചു കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പൊ അടുത്തുള്ള നെയ്ബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ നെയ്ബേഴ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്കുക. ഏതാണ് ഇപ്പൊ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിമാരൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമല്ലോ, അപ്പൊ അവരോട് ചോദിക്കുക, അവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ഇത്ര വയസ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഈ വാക്സിൻ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോ റുബല്ലയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു രോഗം കുഞ്ഞിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് കുഞ്ഞിനുണ്ടാവുന്ന സിംറ്റംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങള് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? മിസ് പറഞ്ഞ നിപ്പ ഇല്ലേ, അത് എന്റെ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നത്. സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണല്ലേ പറഞ്ഞത്? ആ സിസ്റ്ററിന്റെ വീട്ടിലാണ് വന്നത് ഫസ്റ്റ് നിപ്പ വൈറസ്. ഓ ഓ ആണല്ലേ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉസൈൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഉണ്ടാകും. അതെന്ത് ചെയ്യണം നമ്മള്? ഇപ്പൊ നെയ്ബർ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവിന് ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇവിടെ എന്നോട് പറയണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എന്താണ്, അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ആ വിവരങ്ങൾ എത്തും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇനി ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സിംറ്റമോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടികിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ കുട്ടിയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാനും മറ്റും സാധിക്കും. ഇപ്പൊ സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുകൂടാതെ പാരന്റ്സിനെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മൾ അവെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ കാര്യങ്ങളായാലും വലിയ കാര്യങ്ങളായാലും എന്താണ്, അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ?
മനസ്സിലായി. മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഓക്കെ. ബോറായോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്? ഇല്ല മിസ്സേ. ഇല്ല മിസ്. ഇല്ല, ബോറായില്ല. നോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ? പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യണം. മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇന്നലെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നായിരുന്നോ? തന്നിട്ടില്ല അല്ലേ? ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലേ? ഓക്കെ. ഈ നോട്ട്സ് ഒക്കെ പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരൂ ലാസ്റ്റ്? നോട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ്. കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ്? ഉണ്ട്. ഒന്ന് വായിച്ചോ കേട്ടോ. പോളിയോ മൈലറ്റിസ് തുടങ്ങി ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്തോ കേട്ടോ. മൈൻഡിൽ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്താൽ മതി. റുബല്ല വരെ വായിക്കുക കേട്ടോ. റുബല്ല വരെയാണ് ഞാനിപ്പോ എടുത്തത്. അതുവരെ ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. മാം, ഇന്ന് ഞങ്ങക്ക് ഉച്ചയായപ്പോഴത്തേക്ക് മെറ്റീരിയലിന്റെ കുറെ PDF വന്നായിരുന്നു. തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? റീഡ് ചെയ്തോ നിങ്ങള്? ചെയ്തല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലെ കാര്യങ്ങളും തമ്മിൽ ഏകദേശം എന്താണ് മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു കേട്ടോ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മിസ്. ഇതല്ലേ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് അല്ലേ?